Hello students, I am Dr. A.B. Patil. Welcome in this session of biotechnology, lecture number 6. In previous lecture, we already discussed about the mechanism of the recombinant DNA technology. In this lecture, we will discuss about the applications of biotechnology. If you observe, there are different applications of the biotechnology, that is plant biotechnology, industrial biotechnology, genomics, then microbial biotechnology, environmental biotechnology, animal biotechnology. These are the different sub branches of the biotechnology where the biotechnology which is applied for the various purpose. If you consider the plant biotechnology, जर आपण plant biotechnology बघितलं तर in plant biotechnology, in the plant cell and tissue cultures, for the tissue culture means for the formation of the plants in the laboratory, from a single cell we can develop the plants by tissue culture technique. Then also by this plant biotechnology we can produce the genetically modified crops, means for example golden rice असेल, BT cotton आहे, these genetically modified crops which are produced by the plant biotechnology. Then marker assisted selection which is also carried out by this plant biotechnology, and in detail we will discuss in the next lecture, that is how this biotechnology play very important role in the, means biotechnology is applied, the different applications of the biotechnology in the plant, that is plant science. Then the industrial biotechnology, in industrial biotechnology for the enzyme biotechnology, means for the production of different enzymes, different proteins, for the production of different hormones, that is enzyme biotechnology, protein engineering means for the production of different proteins asतील. Then metabolic engineering, these are the different areas of the biotechnology where these advanced techniques which are used for the large scale production of enzymes, proteins, hormones, then other metabolite product at the industrial level. Then genomics. In the genomics, whole genome sequencing, then gene function, reverse genetics and bioinformatics, all these are the, in all these fields these biotechnology which play very important role, means whole genome sequencing, means if you observe in the human genome project मध्ये आपण बघितलेलं आहे की ह्युमन जिनोम प्रोजेक्ट मध्ये काय केलेलं आहे, सिक्वेन्स the how many genes, the exact number of genes which are present in the human genome, then the sequence of the gene, then the location of the genes, then the genes which are present on a specific chromosome, किती नंबरच्या क्रोमोझोम वरती किती जीन्स प्रेझेंट असणार आहेत, त्या जीनचं नेमकं फंक्शन काय असणार आहे, त्याचबरोबर त्याचं लोकेशन, ईच जीन विच इज फॉर्म फ्रॉम द how many nucleotides, किती nucleotides पासून फॉर्म झालेला आहे, all these can be studied with the help of this genomic study, as well as reverse genetics which can be also studied with the help of this biotechnology, and bioinformatics study. This biotechnology play very important role. Then microbial biotechnology मध्ये आपण बघितलं microbial genomics, म्हणजे different microbes आहेत. These microbes play very important role to make our life luxurious. Human beings life जे luxurious बनवायचं आहे, or these microbes which play very important role in the human welfare, these genomic study which can be carried out under the microbial biotechnology, that is microbial genomics. Then for the production of large scale biofertilizers, as well as some organism microbes which act as a biofertilizers, and the gene which is responsible to produce this biofertilizer. For example, if you observe NEEP gene which play very important role in the production of nitrogenase enzyme,
and this nitrogen is enzyme which convert the atmospheric nitrogen into the nitrate, nitride and ammonia. So if you observe, by transferring this gene, that gene transfer करून सुद्धा आपण काय करू शकणार, बायो फर्टिलायझर्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायो फर्टिलायझर्स और ऑल्सो द फॉर द बायोपेस्टिसाइड असेल किंवा इंटिग्रेटेड पेस्ट मॅनेजमेंट या फील्डमध्ये सुद्धा बायोटेक्नॉलॉजी काय असणार आहे, दिस बायोटेक्नॉलॉजी विच इज अप्लाइड. देन एन्व्हायरमेंटल बायोटेक्नॉलॉजी जर आपण बघितलं, एन्व्हायरमेंटल जिनोमिक्स आपण बघितलं, मायक्रोबियल बायोटेक्नॉलॉजी. देन एन्व्हायरमेंटल बायोटेक्नॉलॉजी फॉर द पोल्युशन कंट्रोल. इफ यू ऑब्झर्व, there are number of genetically modified microbes which are present, and these microbes which play very important role to control the pollution, means water pollution, air pollution. जर सपोज तो एरिया असेल किंवा वॉटर बॉडीज असेल ती पोल्युटेड झाली असेल, तर दिस वॉटर और दिस वॉटर बॉडी टू फ्री फ्रॉम द पोल्युशन, त्याला पोल्युशन फ्री बनवायचं असेल आपल्याला किंवा स्पेसिफिक एरियामध्ये जास्त पोल्युशन असेल अशा ठिकाणी आपण मायक्रोबियल जे काय असेल जेनेटिकली मॉडिफाईड मायक्रोब्स आहेत की जे काय करू शकतात, पोल्युशन कंट्रोल करू शकतात. दिस कॅन बी यूज. सो for the pollution control the biotechnology is also used. Then for the production of biofuels, because already we know that the fuels which are available, जे काही फॉसिल फ्युएल्स आता अवेलेबल आहेत ते कंटिन्युअसली आपण या रेटने जर काय केलं, कंटिन्युअसली वापरत गेलो तर एक साधारणपणे एक 200 वर्षापर्यंत आपल्याला हे काय सगळे फॉसिल फ्युएल जे प्रेझेंट आहेत आता सध्या अवेलेबल आहेत ते पुरेसे होते. पण त्याचा अल्टरनेटिव्ह आपल्याला काय वे शोधला पाहिजे, हाऊ वी कॅन प्रोड्यूस दीज फ्युएल, अँड फॉर दॅट द सम बायोफ्युएल्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय दीज बायोटेक्नॉलॉजी. Then bioremediation. Bioremediation means if there is a soil pollution, जर काय असेल सम इंडस्ट्रियल एरियाच्या सभोवतालचे आपण बघतो किंवा काही वेळा बरेचसे डिस्टिलरी इफ्लुएंट्स असतात, जे काही इफ्लुएंट्स असतील इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स असणार आहेत, दीज आर रिलीज इन टू द ॲग्रिकल्चर एरिया ॲज वेल ॲज इन द लँड. डायरेक्टली ते काय केलं असतात, untreated polluted water from the different industries which can be released into the that land, and this land become polluted. अशी ही काही पोल्युटेड लँड आहे, त्या पोल्युटेड लँड मध्ये त्या सॉइल मध्ये आपल्याला काय दिसते, हार्मफुल. त्या सॉइलचं जर आपण काय केलेलं आहे, इफ यू एक्झामिन दिस सॉइल कंटेन नंबर ऑफ हार्मफुल द metals which are present, harmful components which are present, and these components or these inorganic elements which are present in the soil, these are absorbed by the different microbes as well as plants. Plant जे असणार आहेत ते प्लांट काय करतील, हार्मफुल जे काही एलिमेंट्स असतील ते ऍब्सॉर्ब करण्याची त्याच्यामध्ये कॅपॅसिटी असते, किंवा काही मायक्रोब्स आहेत ते मायक्रोब्स काय करतील, हार्मफुल टॉक्सिक कंपोनंट्स काय करणार आहे, डिग्रेडेशन करतील. And this is nothing but the bioremediation. त्याला काय म्हटलं तर bioremediation. And for that purpose, this biotechnology which play very important role. Then biodiversity conservation. Biodiversity conservation मध्ये पण biotechnology play very important role. If you observe, there are different plants, animal species which become endangered. If we can't give the protection to these organisms, in after some years all these plants and animals they become extinct, पूर्णपणे ते नष्ट होतील. अशा वेळी हे जे काही प्लांट्स असतील, ॲनिमल्स असतील, बाय क्लोनिंग टेक्निक वी कॅन प्रोड्यूस देअर नंबर, त्याचा नंबर आपण वाढवू शकतो. म्हणजेच या बायोटेक्नॉलॉजी टेक्निकने आपल्याला ते काय करता येईल, हे मायक्रोब्स आता जे काही अवेलेबल आहे त्याच्या पासून आपण अजून ते काय करू शकतो, प्लांटचा नंबर वाढवू शकतो. ॲनिमल्स काय करणार आहे त्याचा इंडिव्हिज्युअल्स, त्या स्पेसिफिक स्पेसिसचे आपण काय करू शकणार आहे, इंडिव्हिज्युअल्स आपण इन्क्रीज करू शकतो, त्याचा नंबर वाढवू शकतो. अँड वी गिव्ह द प्रोटेक्शन टू रेअर इंडेंजर्ड स्पेसिस. देन नेक्स्ट असणार आहे ॲनिमल बायोटेक्नॉलॉजी.
ॲनिमल बायोटेक्नॉलॉजी मध्ये जर आपण बघितलं, दिस ॲनिमल बायोटेक्नॉलॉजी विच इन्क्लूड, त्याच्यामध्ये टिश्यू कल्चर आहे, जनरेटिव्ह मेडिसिन आहे, म्हणजे टिश्यू कल्चर टेक्निकनी पण आपल्याला इंडेंजर्ड जे काही किंवा ॲनिमल्स पण आपण काय करू शकतो बाय टिश्यू कल्चर टेक्निक. वी ऑल्सो प्रोड्यूस द इन द लॅबोरेटरी. आपल्याला काय करता येईल तर बरेचसेच स्टेम सेल्स आपल्याला प्रोड्यूस करता येतात किंवा काही ऑर्गन आपण फॉर्म करू शकतो. देन द जनरेटिव्ह मेडिसिन, डिफरंट मेडिसिन फॉर्म करण्यामध्ये सुद्धा काय असणार आहे, बायोटेक्नॉलॉजी प्ले व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल. Then immunotechnology. In immunotechnology also biotechnology play very important role. Our biotechnology is applied in the immunotechnology. Then genetically modified animals. बरेचसेच असे जेनेटिकली मॉडिफाईड ॲनिमल्स फॉर्म केलेले आहेत. अँड these genetically modified animals which are sensitive to different toxins or the vaccines. Whenever there is a production of the new medicines, new vaccines, new toxins, at that time these are tested on these genetically modified animals. Then gene therapy. This gene therapy which play very important role to cure various genetical disorder. बऱ्याचशा genetical disorder क्युअर करण्यासाठी, त्याचं डायग्नोसिस करण्यासाठी, तो स्पेसिफिक जीन इलिमिनेट करण्यासाठी जीन थेरपीचा वापर केला जातो. In this way, these are the different applications of the biotechnology. Then we discuss about the human proteins produced by the recombinant DNA technology to treat human diseases. वेगवेगळे ह्युमन डिसीजेस आहेत, ते ह्युमन डिसीजेस ट्रीट करण्यासाठी काय केलेले आहे तर ह्युमन प्रोटीन्स विच आर प्रोड्यूस बाय द रिकॉम्बिनंट डीएनए टेक्नॉलॉजी. रिकॉम्बिनंट डीएनए टेक्नॉलॉजी आपण काय करणार आहोत तर नंबर ऑफ ह्युमन प्रोटीन्स विच आर प्रोड्यूस विच आर इसेन्शियल टू ट्रीट द various human diseases. Already we know that the recombinant DNA technology स्पेसिफिक, तो प्रोटीन प्रोड्यूस करणारा स्पेसिफिक जीन जो आहे तो आयसोलेट करायचा. आयसोलेट केल्यानंतर दिस जीन विच इज ट्रान्सफर इन टू द वेक्टर, वेक्टर मध्ये तो ट्रान्सफर केला जाईल. वेक्टर मध्ये तो डीएनए लायगेज एन्झाईमनी काय केलेला आहे जॉईन केला. आधी कट करताना रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एन्झाईम वापरलेला आहे, तो स्पेसिफिक जीन आयसोलेट केला. आयसोलेट केल्यानंतर दिस इज ट्रान्सफर इन टू द वेक्टर, वेक्टर मध्ये ट्रान्सफर केल्यानंतर जो काय रिकॉम्बिनंट डीएनए आहे, दिस रिकॉम्बिनंट डीएनए विच इज ट्रान्सफर इन टू द सुटेबल होस्ट अँड देन दिस सुटेबल होस्ट विच इज ग्रो ऑन द आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम. इन दिस वे वी कॅन प्रोड्यूस द डिफरंट प्रोटीन्स by recombinant DNA technology to treat the various human diseases. If you observe the disease anemia मध्ये आपण जर बघितलं त्याच्यासाठी कंट्रोल करण्यासाठी रिकॉम्बिनंट प्रोटीन इरिथ्रोपोएटिन. आता इरिथ्रोपोएटिन विच प्ले व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज. आरबीसीच्या प्रोडक्शन मध्ये इरिथ्रोपोएटिनचा इम्पॉर्टंट रोल असणार आहे. मग सपोज एखाद्या पर्सन मध्ये इरिथ्रोपोएटिनची लेवल जर कमी असेल किंवा सपोज त्या पर्सन मध्ये किडनीशी रिलेटेड काही प्रॉब्लेम असेल, किडनी फेल्युअर मध्ये तो पर्सन असेल तर त्याच्यामध्ये इरिथ्रोपोएटिनची लेवल कमी होणार आहे आणि आरबीसीचं प्रोडक्शन काय होईल कमी होईल. आरबीसीचं प्रोडक्शन कमी झालं की पर्सन काय होणार आहे ॲनिमिक होणार आहे. आणि इन दॅट केस द इरिथ्रोपोएटिन विच इज प्रोड्यूस बाय द रिकॉम्बिनंट डीएनए टेक्नॉलॉजी आपण तो प्रोड्यूस करून त्या पर्सनला इरिथ्रोपोएटिन आपण काय करू शकतो प्रोव्हाइड करू शकतो. देन अस्थमा. अस्थमामध्ये जर आपण बघितलं तर interleukin-1 receptor. This interleukin which play very important role. त्याच्यामध्ये जे काही त्या पर्सनला जे काही इन्फेक्शन झालेलं आहे ते इन्फेक्शन कंट्रोल करण्यासाठी interleukin which play very important role. And if this interleukin which is not formed properly, then artificially it is prepared by the recombinant DNA technology and which is provided to that person. Then atherosclerosis means platelet derived growth factor. आता एथेरोस्क्लेरोसिस आपल्याला माहिती आहे की एथेरोस्क्लेरोसिस मध्ये काय होणार आहे, देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ द क्लम्प फॉर्मेशन होईल किंवा काय होणार आहे तर
एखादी गुठळी ज्या काही ब्लड वेसल्स असणार आहेत त्या ब्लड वेसलच्या तिथे काय होणार आहे, एखादा क्लॉट बसू शकतो. अशा वेळी द प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फॅक्टर विच इज the platelet derived growth factor, if it is not formed then it can be artificially produced by the recombinant DNA technology. Then parturition process means at the time of the delivery, when the baby comes out through this birth canal, at that time there is a lot of stress on these muscles. जे काही सर्विक्स असेल, वजायना असेल, याच्या मसल्स वरती जो काही स्ट्रेस असणार आहे ड्युरिंग कंटिन्युअसली कॉन्ट्रॅक्शन, आफ्टरवर्ड्स आफ्टर दिस ड्युरिंग दिस पर्च्युरेशन प्रोसेस, when the baby comes out, afterwards these all muscles which undergo the relaxation, and for that purpose there is a need of the secretion of relaxin hormone, and this relaxin hormone which is also synthesized by this recombinant protein हे काय करता येईल, सिंथेसाइज करता येईल. Then blood clots means if you observe tissue plasminogen activator, this tissue plasminogen activator which is formed if there is a damage to the blood vessels. एखाद्या ठिकाणी ब्लड वेसल्स या डॅमेज झालेले आहेत, अशा ठिकाणी हे टिश्यू प्लास्मिनोजेन ऍक्टिव्हेटर फॉर्म होणार आहे, which convert this plasminogen into plasmin. This tissue plasminogen activator, that is TPA, which is produced by this recombinant DNA technology ने सुद्धा हे artificially produce करतात. Then urokinase, this urokinase which play very important role to dissolve the unwanted blood clot. म्हणजे सपोज एखादी काय झाली, इंजुरी झाली आणि त्या ठिकाणी काय झालेलं आहे, ब्लड क्लॉट फॉर्म झालेला आहे, किंवा ज्या काही ब्लड वेसल्स आहेत त्याच्यामध्ये ब्लड क्लॉटिंग झालेलं आहे, तिथं क्लॉट फॉर्म झाला, तर तो अनवॉन्टेड ब्लड क्लॉट जो आहे तो डिसॉल्व्ह करण्यामध्ये युरोकायनेजचा व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल असणार. देन कॅन्सर डिसीजच्या ट्रीटमेंटमध्ये जर आपण बघितलं असणार आहे, देन एंटेरोफेरॉन ऑलरेडी वी नो दॅट this enteroferon which is produced, this chemical which is produced in the living organism whenever there is a viral infection. जेव्हा एखादा व्हायरसचा काय असणार आहे, आपल्याला इन्फेक्शन होईल आणि ते व्हायरल इन्फेक्शन झाल्यानंतर when this virus enter, जेव्हा तो व्हायरस काय होणार आहे, this virus which is enter into the, तो काय होईल, अटॅच होणार आहे या सेल मेम्ब्रेनला अटॅच होईल आणि त्याचं काय असणार आहे, हे जे काही जेनेटिक मटेरियल आहे ते ट्रान्सफर झालं त्या सेलमध्ये ट्रान्सफर झाल्यानंतर त्या ॲनिमल सेलची, ह्युमन बीइंगच्या सेलची मशिनरी वापरून या जेनेटिक मटेरियल ऑफ दिस व्हायरस, या व्हायरसच्या काय होणार आहे, डीएनएच्या काय होतील, नंबर ऑफ कॉपीज फॉर्म होणार. The number of copies form होतील, as well as there is a synthesis of protein coat पण फॉर्म होणार. In this way the number of viruses which are formed, या ह्युमन बीइंगच्या सेलमध्ये काय होणार, number of copies of this virus are formed, and then this cell is burst, ती सेल काय होईल, बस्ट होईल आणि सगळे हे व्हायरस काय होणार त्याच्यामधून रिलीज होणार. अँड आता या सेल, ज्या सेलमध्ये इन्फेक्शन झाले त्याच्या सभोवताली अजून नंबर ऑफ सेल्स असतील, त्या सेलला प्रत्येक व्हायरस काय करणार आहे, इन्फेक्शन करणार. मग जेव्हा या सेलमध्ये इन्फेक्शन झालं, या व्हायरसचा अटॅक झालेला असतो, त्याच वेळी काय होणार आहे, याच्या साइडच्या ज्या काही सेल्स असणार आहेत त्या सेल्स काय करतील, दे सिक्रेट द एंटरफेरॉन. ते काय करणार आहेत, एंटरफेरॉन सिक्रेट करणार आहेत. अँड दिस एंटरफेरॉन which is secreted in these cells, if this virus is infect to the side cells, ज्या काही त्याच्या सभोवतालच्या इन्फेक्टेड सेलच्या सभोवतालच्या सेल्सना जेव्हा त्यानं काय केलं, इन्फेक्शन केल्यानंतर काय होणार आहे, this due to formation of interferon which prevent the infection of virusचे इन्फेक्शन तो काय करणार आहे, प्रिव्हेंट करणार. Then tumor necrosis factor, suppose there is a formation of tumor फॉर्म व्हायला सुरुवात झाली, अनकंट्रोल्ड सेल डिव्हिजन झाली आणि ट्यूमर फॉर्म व्हायला लागला,
तर असे काही फॅक्टर्स आहेत, दॅट इज ट्युमर नेक्रोसिस फॅक्टर. दिस ट्युमर नेक्रोसिस फॅक्टर मीन्स ते काय करणार आहे, ट्युमरचं नेक्रोसिस करतील, म्हणजे त्यामधल्या ज्या सेल्स असणार आहेत त्या सेल्स काय होतील, डेड होणार आहे, त्याचं नेक्रोसिस होईल. Then the interleukin formation, this interleukin which also play very important role in the control of this cancer. Then macrophage activating factor, macrophage, the macrophage activating factor, this macrophage activating factor which play very important role if there is any infection. In that infection, this causal organism which can be engulf and destroy with the help of these macrophage activating the activating factor. Then diabetes, आपल्याला माहिती आहे diabetes, blood sugar level which is controlled with the help of insulin hormone. And if this insulin which is not properly synthesized in the human being, then the person which is suffered with a diabetes. Then द इम्फेसिमा जर आपण बघितलं तर त्याच्यामध्ये अल्फा अँटीट्रायप्सिन जो असणार आहे प्रोटेक्ट द लंग्स, तो काय करणार आहे, विच प्रोटेक्ट द लंग्स, लंग्सला जे काही इन्फेक्शन होणार आहे त्या इन्फेक्शनमुळे जे काही डिसऑर्डर्स डेव्हलप होणार आहेत ते कंट्रोल करण्यासाठी, ह्या लंग्सचं प्रोटेक्शन करण्यासाठी तिथं काय फॉर्म होतो, अल्फा अँटीट्रायप्सिन फॉर्म होणार आहे. दिस अल्फा अँटीट्रायप्सिन which can be artificially produced by the recombinant DNA technology. Then hemophilia A factor 8 and hemophilia B factor 9. Already we know that for the coagulation of the blood, clotting of blood, जर रक्त साखळण्याची प्रोसेस व्हायची असेल तर त्याच्यासाठी 12 फॅक्टर्स इसेन्शियल आहेत. आणि if there is a absence of factor number 8, then there is a hemophilia A. म्हणजे काय होईल, छोटासा जरी कट झाला तर कंटिन्युअस ब्लिडिंग होणार आहे आणि त्या पर्सनची त्याच्यामध्ये डेथ पण होऊ शकते. किंवा जर फॅक्टर नंबर 9 अब्सेंट असेल तरी सुद्धा काय होणार आहे, there is a hemophilia B. And these two factors, factor 8 and factor 9, which are also artificially or by recombinant DNA technology, this can be produced, and the person which having this the disorder, ही genetical disorder जर त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असेल, that is hemophilia A and hemophilia B, या पद्धतीने जर आपल्याला त्याच्यामध्ये पाहायला मिळालं तर त्या पर्सनला काय केलं जाणार आहे, फॅक्टर 8 and factor 9 which is provided. Then hepatitis B, that is hepatitis B vaccine, which is also produced with the help of recombinant DNA technology. So these are the different human proteins produced by the recombinant DNA technology to treat these different diseases. Then we discuss about the next, that is the healthcare biotechnology. Healthcare biotechnology, which is applied for the therapeutic and diagnostic solutions, for organ transplantation, then stem cell technology, as well as genetic counseling, forensic medicine, gene probe and genetic engineering. In all that fields, the biotechnology which is applied. या सगळ्या ह्याच्यामध्ये बायोटेक्नॉलॉजी अप्लाइड केलेली आहे. अँड ऑल दीज फील्ड्स विच आर द इन्क्लुडेड अंडर द हेल्थ केअर बायोटेक्नॉलॉजी. याच्यामधला एक पॉइंट जर आपण बघितला, ह्युमन इन्सुलिन, the already we know that the insulin, this hormone is secreted by the beta cells of islets of Langerhans of pancreas. Pancreas मधल्या islets of Langerhans मधल्या ज्या बीटा सेल्स असणार आहेत, these beta cells they secrete insulin hormone, and this insulin hormone which play very important role to control the blood sugar. ब्लड मधली जी काही शुगर लेवल आहे ती कंट्रोल करण्याचं काम हे कोण करणार आहे, इन्सुलिन करणार आहे. इफ दिस insulin is not produced in proper amount, then the person is suffered with diabetes mellitus. त्याच्यामध्ये डायबिटीस होणार आहे. मीन्स शुगर लेवल काय होणार आहे, ब्लड मधली शुगर लेवल इन्क्रीज होईल. अँड दिस
insulin, which is produced by the beta cells of islets of Langerhans of the pancreas, which is firstly identified by the scientist Sir Edward in 1960, and the Hokura and his co-workers in 1977, they chemically synthesized the DNA sequence for the insulin for A and B genes. त्यांनी ते काय केलेलं आहे, the chemically synthesized DNA sequence for the insulin for A and B. Before this study, when Sir Edward knows that the insulin hormone is secreted by the beta cells of islets of Langerhans of pancreas. Afterwards, the Banting, Best and MacLeod, these three scientists isolated the insulin from the dog pancreas. त्यांनी पहिल्यांदा काय केलं, डॉग पॅनक्रियास मधून इन्सुलिन आयसोलेट केलं. इन 1921 मध्ये त्यांनी डॉग पॅनक्रियास मधून इन्सुलिन आयसोलेट केलं, and they give the treatment of this insulin to the diabetic patient. Afterwards, त्यांनी नंतर काय केलेलं आहे, the scientist isolated insulin from the pigs pancreas मधून त्यांनी काय केलं, इन्सुलिन आयसोलेट केलं, and then this insulin is purified and the treatment is given to the persons. But they observed that there are chances of the infection to the human being. म्हणजे ह्या एनिमल्स मध्ये समजा एखादं इन्फेक्शन असेल तर ते इन्फेक्शन ह्युमन बीइंग मध्ये ट्रान्सफर होण्याचे चान्सेस सुद्धा यामधून होऊ शकतात, हे त्यांना दिसून आलं. त्यानंतर मग काय झालेलं आहे, दिस बायोटेक्नॉलॉजिकल स्टडी ऑफ द सायंटिस्ट यूज द ॲडव्हान्स टेक्नॉलॉजी अँड दे chemically synthesize the DNA sequence for insulin for A and B chains. म्हणजे इन्सुलिन जे असणार आहे त्या इन्सुलिनचं जर स्ट्रक्चर आपण बघितलं तर त्याच्यामध्ये 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स असतात. सुरुवातीला जे काही इन्सुलिन फॉर्म होणार आहे त्याच्यामध्ये 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स असणार आहेत, पण जेव्हा हे फंक्शनल इन्सुलिन फॉर्म होतं तेव्हा त्याच्यामध्ये 2च पॉलीपेप्टाइड चेन्स प्रेझेंट असतात. एक असते ती म्हणजे कुठली आहे तर ए पॉलीपेप्टाइड चेन आणि बी पॉलीपेप्टाइड चेन. या 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स या केमिकली सिंथेसाइज, त्याचा डीएनए सिक्वेन्स मीन्स केमिकली सिंथेसाइज डीएनए सिक्वेन्स ऑफ द इन्सुलिन, या अल्फा आणि बीटा पॉलीपेप्टाइड चेनचा जो काही डीएनए सिक्वेन्स आहे तो केमिकली हकुरा नावाच्या सायंटिस्टनी 1977 मध्ये सिंथेसाइज केला. आफ्टरवर्ड्स इन 1978 मध्ये जे 2 सायंटिस्ट होते, दॅट इज गिल्बर्ट अँड विलोपो मॅरोफ, या 2 सायंटिस्टनी काय केलेलं आहे, दिस इन्सुलिन प्रोडक्शन बाय द रिकॉम्बिनंट डीएनए टेक्नॉलॉजीनी त्यांनी काय केलं, इन्सुलिन प्रोड्यूस केलं. अँड म्हणजेच जी काही टेक्नॉलॉजी बायोटेक्नॉलॉजी आहे त्याच्यामधला रिकॉम्बिनंट डीएनए टेक्नॉलॉजीचा वापर करून त्यांनी काय केलेलं आहे तर हे इन्सुलिन प्रोड्यूस केलेलं आहे. अँड फॉर दॅट इफ यू ऑब्झर्व द इन्सुलिन, स्ट्रक्चर ऑफ इन्सुलिन जर आपण बघितलं तर या पद्धतीने ही इन्सुलिनचं स्ट्रक्चर असणार आहे की त्याच्यामधला डीएनए सिक्वेन्स असेल, त्याच्यामध्ये 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स असणार आहे. एक जी असणार आहे ती काय आहे, ए पॉलीपेप्टाइड चेन, बी पॉलीपेप्टाइड चेन अँड दिस वन इज द सी पॉलीपेप्टाइड चेन. सी काय असणार आहे, पेप्टाइड चेन प्रेझेंट असेल. आता ही जी काही पेप्टाइड चेन्स असणार आहे याच्यामध्ये जर आपण बघितलं, सुरुवातीला जो काही इन्सुलिन फॉर्म होणार आहे, दिस इन्सुलिन which is known as, त्याला आपण काय म्हणतो, प्रो इन्सुलिन. हा कसा आहे, प्रो इन्सुलिन आहे की ज्या प्रो इन्सुलिन मध्ये काय असेल, ही एक पेप्टाइड चेन आहे, दिस वन इज द बी पेप्टाइड चेन अँड दिस वन इज द सी पेप्टाइड चेन. मीन्स the proinsulin which having the 3 peptide chains, and there is a formation of the disulfide bond in between the B peptide chain and A peptide chain. या दोन्ही एकमेकाला जॉईन होणार आहेत, त्याच्यामध्ये डायसल्फाइड बॉन्ड फॉर्म व्हायला लागतो. आता हा जो डायसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन मध्ये ह्या सी पेप्टाइड चेनचा इम्पॉर्टंट रोल आहे. पण सुरुवातीला हा सी पेप्टाइड ह्याच्यामध्ये प्रेझेंट आहे, त्यावेळी हे जे काही इन्सुलिन फॉर्म झालेलं आहे, दिस इन्सुलिन विच इज अ नॉन फंक्शनल वन.
इट रिक्वायर्ड फर्दर प्रोसेसिंग, याच्यासाठी फर्दर प्रोसेसिंगची गरज आहे. म्हणजे याच्यामधला हा सी पेप्टाइड चेन ही काय होणार आहे, रिलीज होईल, सेपरेट होणार आहे आणि फक्त दोनच पेप्टाइड चेन फॉर्म होणार, दोनच पेप्टाइड चेन असणार आहेत, ए पेप्टाइड आणि बी पेप्टाइड. आणि ह्या दोन पेप्टाइड चेन्स या काय असणार आहेत, these polypeptide chains which are joined to each other with the help of disulfide bonds त्याच्यामध्ये काय असणार आहेत, प्रेझेंट असते. आता यामध्ये जर आपण बघितलं तर हे जे काही पेप्टाइड चेन्स फॉर्म झालेले आहेत, these peptide chains, if you observe the polypeptide chain A which having 21 amino acid, जी काय पॉलीपेप्टाइड चेन ए जे असणार आहे त्याच्यामध्ये किती अमायनो ऍसिड असणार आहे, 21 अमायनो ऍसिड्स आहेत. आणि पॉलीपेप्टाइड चेन बी जे असणार आहे त्याच्यामध्ये 30 अमायनो ऍसिड्स असतात. म्हणजेच जे काही इन्सुलिन हार्मोन फॉर्म होणार आहे, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इन्सुलिन हार्मोन देयर इज इन्सुलिन हार्मोन इज फॉर्म फ्रॉम द 51 अमायनो ऍसिड्स पासून हा इन्सुलिन हार्मोन फॉर्म होणार आहे. Whenever these scientists prepared this insulin by the recombinant DNA technology, they form. आता याच्यामध्ये त्यांनी काय केले, सेपरेटली सुरुवातीला काय केलेलं आहे तर हे जे काही पॉलीपेप्टाइड चेन्स फॉर्म करायचे आहेत, म्हणजे ऑलरेडी आपल्याला ट्रान्सक्रिप्शनची प्रोसेस माहिती आहे की ट्रान्सक्रिप्शन प्रोसेस आणि इन्सुलिन हार्मोन कुणामध्ये सिंथेसाइज होणार आहे तर ह्युमन बीइंग मध्ये, मॅमल्स मध्ये सिंथेसाइज होणार आहे. त्यामुळे द जीन विच इज रिस्पॉन्सिबल टू सिंथेसाइज दिस इन्सुलिन विच इज आयसोलेटेड करून त्याच्यापासून काय होणार आहे, बाय ट्रान्सक्रिप्शननी मेसेंजर आरएनए फॉर्म होईल. मेसेंजर आरएनए फॉर्म झाल्यानंतर हा जो काही मेसेंजर आरएनए असणार आहे, दिस मेसेंजर आरएनए रिक्वायर्ड फर्दर प्रोसेसिंग. कारण आपल्याला माहिती आहे जो काही मेसेंजर आरएनए फॉर्म होतो युकॅरियोट्स मध्ये, त्या मेसेंजर आरएनए मध्ये काय प्रेझेंट असणार आहे, कोडेड अँड नॉन कोडेड सिक्वेन्सेस असणार आहे. म्हणजे एक्झॉन आणि एंट्रॉन प्रेझेंट असणार आहे. त्याच्यामध्ये एंट्रॉन जे असणार आहे ते रिमूव्ह केले जातील आणि सगळे एक्झॉन परत जॉईन होणार आहेत आणि त्याच्यापासून काय फॉर्म होणार आहे तर मेसेंजर आरएनए फॉर्म होणार. And this messenger RNA which is used, and from this messenger RNA again there is a synthesis of DNA by the reverse transcription method, and then this complementary DNA which is used for the formation of these two peptide chains. कारण का जर आपण बघितलं आपल्याला जर हे पेप्टाइड चेन्स जे असणार आहे हा जीन जेव्हा आपण काय करणार आहोत प्रोकॅरियोट मध्ये ट्रान्सफर करणार, प्रोकॅरियोट मध्ये ट्रान्सफर करताना जी काही प्रोसेस व्हायला पाहिजे म्हणजे जो सुरुवातीचा आरएनए जो फॉर्म होतो, सुरुवातीचा जो मेसेंजर आरएनए फॉर्म होणार आहे की ज्याच्यासाठी काय इट रिक्वायर द फर्दर प्रोसेसिंग. त्याच्यामध्ये इंट्रॉन रिमूव्ह केले पाहिजेत म्हणजे स्प्लायसिंग, then capping, tailing, these are required, and these processes which are not carried out in the prokaryotes मध्ये ह्या होत नाही. आपल्याला सिंथेसाइज कुठे करायचंय हे ए पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड चेन आणि बी पॉलीपेप्टाइड चेन इन द प्रोकॅरियोट्स. आणि त्याच्यासाठी काय केलेलं आहे तर सुरुवातीला हा मेसेंजर आरएनए फॉर्म करून घेतला, त्या मेसेंजर आरएनए पासून परत रिव्हर्स ट्रान्सक्रिप्शननी कॉम्प्लिमेंटरी डीएनए फॉर्म केलं. and by using this complementary DNA these scientists synthesize the A and B polypeptide chain separately into the two Escherichia coli मध्ये ते separately तयार केले, and then these two polypeptide chains are joined by using the disulfide bonds ने ते काय केले, joins केले. If you observe, the pro-hormone required the process to mature functional hormone, that is whenever there is a formation of these functional hormone, functional insulin, at that time the C chain which is eliminated. इथं आपण बघितलं हे functional hormone फॉर्म व्हायचं असेल तर ही C polypeptide chain रिमूव्ह व्हायला पाहिजे. Then if you observe in this way they prepared the insulin by the recombinant DNA technology. And firstly, in 1983, the Eli Lilly American company prepared two DNA sequences. या Eli Lilly कंपनी जी आहे अमेरिकन कंपनी त्यांनी 1983 मध्ये
They prepared the two DNA sequences separately in the Escherichia coli, and by using these two polypeptide chain by recombinant DNA technology, they prepared insulin artificially by using the recombinant DNA technology, by using the biotechnology. In this way, now the insulin which is available in the market, which is produced by the biotechnology, recombinant DNA technology, the insulin produce केलं जातं. Then next आपण जर बघितलं vaccine production. Already we know that vaccine production means the आपण जर आतापर्यंतचे जे काही vaccines before application of biotechnology in the vaccine production, before that up to this आपण बघितलं की इतकी वर्ष आपण वॅक्सिन प्रोडक्शन करत होतो, म्हणजे काय करणार आहोत तर हाफ किल्ड मायक्रोब्स विच आर इंजेक्टेड इनटू द ह्युमन बीइंग मध्ये ते हाफ किल्ड मायक्रोब्स ऑफ द मायक्रोब्स विच आर रिस्पॉन्सिबल टू कॉज द स्पेसिफिक डिसीज. म्हणजे एखादा काय असेल, समजा आता पोलिओ वॅक्सिन फॉर्म करायचंय तर काय करणार, त्याचे हाफ किल जे काही मायक्रोब्स असणार आहे, जो पॅथोजन असेल विच इज इंजेक्टेड टू इन अवर बॉडी, अँड दीज आर हाफ किल देअर टॉक्सिसिटी विच कॅन बी डिक्रीज. त्याची टॉक्सिसिटी काय केली जाणार आहे, डिक्रीज केली जाणार आहे. मीन्स दिस टॉक्सिन्स आर कन्वर्टेड इनटू टॉक्साइड्स अँड देन दे आर प्युरिफाइड अँड देन दे आर इंजेक्टेड इनटू द पर्सन, ड्यू टू विच our immune system, आपली immune system जी असणार आहे ती stimulate होईल, and our immune system, the cell mediated immune system which is stimulated and which produce the chemicals against this toxin of this pathogen. त्या पॅथोजनच्या अगेन्स्ट ते काय करणार आहे, केमिकल प्रोड्यूस करणार आहे, and this chemical which is nothing but the antibodies प्रोडक्शन होणार, and by the production of these antibodies means these antibodies are produced by our cell, and this is nothing but the acquired immunity. आपण त्याला काय म्हणतो, तो acquired immunity म्हणतो आपण, की जेव्हा आपण काय करणार आहे ते वॅक्सिन आपल्या बॉडी मध्ये इंजेक्ट केलं जातं तेव्हा आपली इम्युन सिस्टीम ही स्टिम्युलेट होते and which produce the antibodies against the specific toxin which is produced by that pathogen which is responsible to produce the disease. In this way, there are number of vaccines which are produced against the disease. That is polio असेल, tetanus असेल, त्याचबरोबर जर आपण बघितलं तर काय असणार आहे, डिफरंट बीसीजी आपण बघतो, बीसीजी वॅक्सिन आहे, डिप्थेरियाचे वॅक्सिन असेल, असे नंबर ऑफ वॅक्सिन्स आपण, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स जे असणार आहेत त्याच्यामध्ये पण आपण, मिझल्स असतील, त्याच्या अगेन्स्ट नंबर ऑफ वॅक्सिन प्रोडक्शन केले जातात. पण बायोटेक्नॉलॉजी, now the biotechnology, or by using this recombinant DNA technology, we can produce the vaccines which are very safe. Suppose हे जे काही वॅक्सिन ट्रॅडिशनली आतापर्यंत जे सायंटिस्टनी प्रिपेअर केले आणि ते वॅक्सिनची ट्रीटमेंट दिली होती, पण सपोज या वॅक्सिनचं जर टॉक्सिसिटी कमी झाली नाही आणि ते प्रॉपरली हाफ किल झाले नाहीत मायक्रोबचे, then it also responsible to produce the disease in that person. त्या पर्सन मध्ये तो डिसीज प्रोड्यूस होण्याचे चान्सेस होते. So to avoid these, the biotechnology, or by applying this biotechnology or recombinant DNA technology, we can produce the safe vaccines आपण produce केले. The biotechnology, the modern test kits, that is the rickettsial, bacterial and viral vaccines which are produced, and along with this vaccine, that is radiolabeled biological therapeutics which are also used or which are given to that person. Then naked DNA vaccine, viral vector vaccine, then plant derived vaccines which are effective, and these are produced by the recombinant DNA technology or the biotechnology ने काय केलेले आहेत, naked DNA vaccine, viral vector vaccine, plant derived vaccines which are produced, and these vaccines are very effective one. आता जर आपण बघितलं याच्यामधलं सध्या nowadays the oral vaccines which is mostly applicable, or this biotechnology which is involved
इन द प्रोडक्शन ऑफ ओरल वॅक्सिन्स. तर ओरल वॅक्सिन मध्ये काय केलं जाणार आहे, द जीन ऑफ ए प्रोटीन. आता स्पेसिफिक प्रोटीन प्रोड्यूस करणारा जीन आयसोलेट केला गेला. दिस जीन इज आयसोलेटेड, देन प्रोडक्शन ऑफ जीन कन्स्ट्रक्ट. आता हा काय केलेला आहे, हा जीन काय केला, कन्स्ट्रक्ट केला आणि त्या कन्स्ट्रक्ट जीनचं काय केलं, प्रोडक्शन केलं. म्हणजे सपोज एखादा ऑर्गॅनिझम जेव्हा आपल्याला इन्फेक्ट करतो म्हणजे त्याचं इन्फेक्शन झाल्यानंतर प्रत्येक लिव्हिंग ऑर्गॅन जो काही पॅथोजन आहे तो पॅथोजन जेव्हा आपल्याला इन्फेक्ट केल्यानंतर तो स्पेसिफिक टॉक्सिन प्रोड्यूस करणार आहे आणि त्या स्पेसिफिक टॉक्सिनच्या अगेन्स्ट स्पेसिफिक अँटीबायोटिक स्पेसिफिक काय व्हायला पाहिजे, अँटीबॉडीजचं प्रोडक्शन व्हायला पाहिजे. मग हे जे काही प्रोटीन त्या ऑर्गॅनिझम मध्ये प्रोड्यूस होणार आहे, the gene which is responsible to produce this protein which is isolated, then production of these gene construct, जो काही gene construct केलं त्याचं प्रोडक्शन केलं जातं. then introduce this gene into the plant genome मध्ये तो काय केला जाणार आहे, जीन ट्रान्सफर केला जाईल बाय द रिकॉम्बिनंट डीएनए टेक्नॉलॉजी विथ द हेल्प ऑफ वेक्टरच्या साहाय्याने तो काय करायचा, प्लांटच्या जीनोम मध्ये ट्रान्सफर करायचा. प्लांटच्या जीनोम मध्ये ट्रान्सफर केल्यानंतर नेक्स्ट काय होणार आहे, द इम्युनोजेनिक प्रोटीन इन प्लांट पार्ट्स. देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ इम्युनोजेनिक प्रोटीन्स विच आर प्रोड्यूस इन द प्लांट पार्ट मध्ये असे इम्युनोजेनिक प्रोटीन्स तयार होतील आणि असे जे काही ज्या प्लांटच्या पार्ट मध्ये इम्युनोजेनिक प्रोटीन्स फॉर्म झाले, these plant part which are fed to the animals, especially human being. असे प्लांट पार्ट ह्युमन बीइंगला आपण जर काय केले, त्याचं फीडिंग केलं, ते त्याला कंझ्युम करण्यासाठी दिले, then feed in the animals, especially in the human being, and then in this way we can vaccinated the person. अशा पद्धतीने आपण त्या पर्सनला वॅक्सिनेटेड करू शकतो. म्हणजे जो प्रोटीन प्रोड्यूस करणारा जीन आयसोलेट करायचा, आयसोलेट करून द प्रोडक्शन ऑफ दिस कन्स्ट्रक्टेड जीन अँड देन दिस जीन, म्हणजे हा कन्स्ट्रक्टेड जीन म्हणजे त्याची काय करणार आहे, पण टॉक्सिसिटी लेवल कमी करण्यासाठी तो कन्स्ट्रक्ट करून प्लांट मध्ये परत तो काय केलेला आहे, प्लांटच्या जीनोम मध्ये ट्रान्सफर केला बाय रिकॉम्बिनंट डीएनए टेक्नॉलॉजी, अँड देन देयर इज ए इम्युनोजेनिक प्रोटीन which is produced in the plant parts. These plant parts fed in the animal, especially human being, and in this way the person is vaccinated. आपण दुसरी जर बघितली मेथड, दॅट इज एक्साइटिंग इन्व्हेन्शन इन द वॅक्सिन प्रोडक्शन. आता जर आपण बघितली एक एक्साइटिंग इन्व्हेन्शन आहे वॅक्सिन प्रोडक्शन मध्ये. In this exciting invention of the vaccine production, in which these vaccines which are kept or placed under the tongue under ते ठेवले जाणार आहे, then this medicine which is dissolved and directly enter into our blood stream, and in this way the vaccine which is transferred into our blood. That is the exciting invention of this vaccine, that is melt in the mouth vaccine. These vaccines which are melt in the mouth मध्ये आपल्याला ते मेल्ट होऊ शकतात. आणि असे एक वॅक्सिन, फॉर एक्झाम्पल flu vaccine by bacillus. In this flu vaccine by bacillus, this vaccine which is kept or which is placed under the tongue, which is melt and directly enter into our blood stream. In this way, by this biotechnology, we can produce vaccines, and these vaccines which are the easy for the administration of these vaccines, then they are low cost आहेत ते, then which can be easily applicable असणार आहेत, and they are safe one. हे जे वॅक्सिन्स आहेत बायोटेक्नॉलॉजीनी, रिकॉम्बिनंट डीएनए टेक्नॉलॉजीनी जे वॅक्सिन प्रोड्यूस केले ते कसे आहेत, सेफ आहेत, लो कॉस्ट आहेत, as well as these are produced in the large amount मध्ये आपण ते प्रोड्यूस करू शकतो. So this is all about some applications of the biotechnology. In next lecture, we will discuss about the next application of the biotechnology, which is nothing but the gene therapy. And
And in this lecture, we already discussed about this chart and this application, these points which are very important for your CET and NEET exam. So here we completed the how vaccine and insulin produced by the recombinant DNA technology. Thank you very much.